우리나라를 찾는 외국인들의 수는 하루 평균 9,000명. 와, 이렇게 많은 외국인들이 우리나라를 찾는 이유는 도대체 뭘까요? 그러니까 공부를 하기 위해 또 여행을 하기 위해 그 이유도 갖가지일 텐데요. 한국 속의 세계인들, 과연 이 낯선 땅 한국에서 어떤 모습으로 살아갈지 이 외국인들의 한국살이 잠시 엿보도록 하죠. 세계가 가깝다. 언어와 문화의 벽을 넘어 새로운 꿈과 용기를 가지고 지구촌을 다니는 세계의 젊은이들 글로벌 키즈. 이제 한국을 찾은 글로벌 키즈를 만나보자. Excuse me, where from? Where am I from? I'm from Ireland. United Kingdom, South Africa, Hong Kong. 한국 땅을 찾은 세계의 젊은이들이 한국에서 찾아가는 곳은 어디일까? 주머니가 가벼운 지구촌 젊은이들에게 인터넷 카페는 인기 만점. 단돈 5,000원이면 원하는 세계의 모든 정보를 얻을 수 있는 정보 복독방이기 때문이다. 저는 지금 외국인들이 많이 모이는 신촌의 한 카페에 나와 있는데요. 보시는 것처럼 외국인들의 다양한 국적만큼이나 이곳의 열기 또한 아주 뜨겁습니다. 일할 땐 열심히 일하고 놀 땐 열심히 놀고. 그래서 외국 젊은이들이 즐겨 찾는 카페의 주말 손님 수는 평일에 서너 배. 표현하고 싶은 것을 자유롭게 표현하는 사람들. 매주 토요일 정기 공연에선 누구라도 무대 위 주인공이 될 수 있다. 눈에 확 띄는 레게 퍼머 머리. 그리고 옆구리에 낀 빨간색 양동이. 특종 비디오 저널이 길에서 처음 만난 이방인이다. 새로운 모험을 위해 한국에 왔다는 휴이. 그가 제일 먼저 소개한 사람은 동네 구멍가게 아줌마. She helps me every time I need to buy something. This is my. 다음으로 휴이가 소개한 것은 냉장고. 이 냉장고가 집 앞 골목길에 앉은 이유인즉 전에 살던 사람이 두고 간 냉장고인데 그냥 가져가세요란 스티커를 아직 못 붙여놔 이 추운 날 몇 달 동안 이 자리에 있다는 것. We didn't know, so it's been here for a long time. 미안해요. These days, a little bit pegsu, a little bit painting. So this is my room, and we painted the walls all over the whole house. Maybe the landlord will be upset later. I don't know. I hope not. Maybe we'll have to paint them again when we move out. My paintings. These are Christmas cards for my friends, but I didn't finish them. So if my friends are watching, I'm sorry. You'll get them later. This is the. 백수 휴이는 무료 잡지 서울 프레임을 만드는데 이유는 자신이 느낀 한국의 좋은 점을 알리고 싶어서라고 한다. Just interesting stuff. My laundry. Whoa. 빨래는 아무 때나 하고 싶은 때. 그러다 보니 당연히 쌓이기 마련. 그래서 양말이 짝짝이. My feet smell bad. It's like a cookie. Let the bass kick. 한국의 음식 맛을 찾아온 휴이의 룸메이트 마이크. 마이크의 특기는 한국 요리와 서양 요리의 짬뽕 요리 만들기. So you ready? You check it in. Put it in there. 오늘 마이크가 선보일 짬뽕 요리는 카레를 물에 풀어 떡과 함께 끓이는 일명 카레떡. 카레와 떡의 절묘한 만남. 카레와 떡이 만나 만들어내는 맛은 어떨까? Come back. Come back. 특종 비디오 저널 취재팀이 그 맛을 직접 확인해 본 결과 You need some furniture for your house, right? So usually what we wind up doing is we walk. 휴이와 마이크가 사는 집은 고물상을 능가한다. Garbage, because they're interesting, right? 밥 공기에서 오디오까지 그들이 길에서 주워온 물건은 한두 가지가 아닌데 And you see the sound. 휴이와 마이크가 주워온 살림살이 과연 얼마나 될까? Don't want anyone to know because 휴이가 한국에서 가장 좋아하는 것 중 하나 바로 화투다. 치는 폼이 한두 번 해본 솜씨가 아닌 듯한데
한국 친구에게 배웠다는 휴이의 화투 실력은 수준급. 똥. 똥. 보여야 되겠는데. Go. 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 One go. One go. 특종 비디오 저널 취재팀과의 한판 승부. He does it hard too. 단연 휴이의 승리. Here we go. 휴이의 머리 감는 방법은 소금물에 머리 감기. 왜냐? 소금물이 휴이의 트레이드마크 레게 퍼머 웨이브를 딱딱하게 고정시켜주기 때문이다. Goodbye. Mogyokjang. I love Mogyokjang. I think it's a great thing. If I'm wearing clothes and just everyday stuff, everyone is curious about me. But if I have no clothes, they're really curious about me. So it's a little uncomfortable for me. Okay, what do I think of Korea? I like being in Korea. I think it's really interesting here. Taeguki symbol is like everything in Korea is like that for me. People are like that. Korea is like that. There's just balance everywhere. You ask me if there are good things and bad things happen to me. Every day it's really good and really bad together. Like Taeguki. You know, every person is like Taeguki. 한국 속 외국인들은 지하철을 좋아한다. 휴이가 애용하는 교통수단 역시 지하철. 지하철 안내도 하나면 서울의 어느 곳이라도 갈 수 있다는데. 동양 꼬마와 서양 청년. 서로의 눈에 조금은 신기하게 보이기도 하지만 이들은 이내 친구가 된다. 튀는 이방인 휴이의 가방 속엔 무엇이 들어있을까? Here, these are socks. 가방을 여니 from 두꺼운 Nepal. 양말이 나오고 Thank you, Amit. This is my country. 친구들 사진으로 포장한 노트도 나오고 And it's just my book, my writing and stuff. I have 그런데 이건 뭐람? 또 작고 간편해서 어디서나 즐길 수 있다는 화투는 have 휴이의 everywhere I go, I 필수품. carry my Hwato cards. Okay? And dictionary. 어라? 가방 속 구경시켜주다 내리력을 지나쳐버렸네. 빨간색 벽과 빨간색 양동이를 들고 다니는 빨간색을 좋아하는 휴이와 마이크. 그들이 도전한 새로운 생활 한국살이는 빨간색만큼이나 열정적이다. 도시가 아직 잠에서 깨지 않은 새벽 6시 30분. 서울 하늘 아래 까만 새벽을 깨우는 파란 눈의 이방인이 있다. 아직 한국 음식이 입에 맞지 않는 듯한 이 이방인은 누굴까? 부릉부릉 타드의 교통편은 오토바이. 타드의 오토바이가 새벽을 가르며 달려가는 곳은 어디일까? But first, let me introduce my partner, Ibo Youngsi, as well as Scott. How you doing, guys? 길에서 큰 소리로 혼자 떠드는 타드. 도대체 뭘 하는 걸까? 추워요. 물이죠. 너무 추워서 내 그냥 죽을 거예요. 네? 그냥 참아야 돼요. 편하니까요. Especially when I'm on ice skates here out of the steel grates. 타드의 발 오토바이. 친구가 준 것을 수리한 이 오토바이는 타드에겐 고급 승용차 안 부러운 에마다. Good morning, everyone. Welcome to another great edition of EBS FM Morning Special. This is 타드가 혼자 중얼거렸던 것은 다름 아닌 발성 연습. 타드는 일주일에 한 번 라디오 교육 방송에 출연 영어를 가르치고 있다. 다음 날 Right there with Keith Sweat, 1997's. 미국에서도 라디오 방송 경험이 있는 타드. 친구의 소개로 우연히 하게 된 방송 일은 마냥 즐겁기만 한데 하나 둘 타드는 달린다. 하루도 빠짐없이 집이 있는 보광동에서 남산 하얏트 호텔까지. 그러나 주말이면 외국인들로 가득 차는 하얏트 호텔에 정작 서울 생활 6년째인 타드는 한 번도 들어가 본 적이 없다고 한다. 타드의 애매가 종횡무진 서울을 누빈다. 그가 달려간 곳은 수박도를 배우는 도장. 타드가 한국에 온 이유 바로 한국의 전통 무술 수박도를 배우기 위해서다. 루이지애나 출신 타드가 수박도를 맨 처음 만난 것은 9살 때.
초등학교 시절 집 옆에 도장이 생기면서 시작하게 된 수박도는 이제 타디의 삶의 가장 큰 꿈이 됐다. 힘들어요. 어쨌든 가끔 하고 싶은데요. 가끔 안 하고 싶어요. 그러면 안 하고 싶으면 그냥 가요. 뭐 생각 없이. 그냥 생각하면 태권도 4단, 무술 경력 20년. 탄탄한 실력의 소유자 타디의 꿈은 미국으로 돌아가 도장을 차리는 것인데 IMF 한파로 일하던 학원이 문을 닫아 실직자가 돼버린 타드지만 그는 결코 한국을 떠나지 않을 것이다. 타디의 꿈, 수박도의 수련을 마치는 그날까지. (1998년 1월) 서울엔 유난히 눈이 많이 내리고 날씨도 추웠는데 이 서울의 추운 겨울을 힘겹게 나고 있는 더운 나라 이방인이 있다. 바로 인도 유학생 라트나다. 분주히 움직이는 라트나의 손이 만들어내는 오늘의 아침 식사 메뉴는 빠라타. 기라는 인도 버터로 부쳐 만든 밀가루 전병으로 카레 감자를 싸먹는 인도 요리다. 라트나는 한국에서 오빠와 살고 있다. 오빠 무클 바수는 한국 생활 9년째로 한국인 부인과의 사이에 딸까지 둔 자칭 반쪽 한국인. 라트나의 고향 인도에서는 비만 많이 와도 자연스럽게 휴교가 된다는데 한국 생활 3년째인 초년생 라트나. 학교에 가야 할지 오빠에게 물어보지만 한국 생활 베테랑의 오빠 문제없다며 등을 떠민다. 오빠에게 떠밀려 나온 라트나. 막상 눈을 보고 나니 I have never seen such snow flying because I have seen India 2 times, but that is not too much like this, so I can enjoy it because this is the first time to me. 라트나의 체감 온도는 영하 30도. 아무리 추워도 영상 12도를 넘지 않는 인도 날씨에 길들여진 라트나. 한국에서의 겨울은 가끔씩 눈물을 뽑아낼 정도로 매섭기만 했는데 그러나 한 번도 본 적 없는 한방눈에 라트나는 어린아이처럼 들뜨고 추위는 눈 녹듯 사라지고 인도에선 사흘거리를 달려가야만 눈을 볼 수 있었던 라트나. 한국에선 그 라트나의 머리 위로 하얀 눈이 펑펑 내린다. 이게 무슨 냄새? 냄새에 끌려 옆반으로 월반해보니 요리 강습 시간이다. 한국 속의 지구촌 젊은이들이 좋아하는 한국 음식은 뭘까? 그러니까 쉬는 시간에 모두 인도에서 인도 철학 석사를 마친 라트나가 서울에 온 이유는 한국의 동양 철학을 배우기 위한 것. 인도로 돌아가 인도 철학과 한국 동양 철학의 비교 철학 박사 과정을 공부하는 것이 그녀의 꿈이다. 이것은 얼마입니까? 2,000원이요, 2,000원. 오케이. 자신 있게 오케이를 외쳤는데 어허, 10,000원짜리와 1,000원짜리도 구별 못하네. 이래서야 장을 제대로 볼 수 있을까? 이거 뭐예요? 이것은 뭐예요? 소고기를 먹다니. 소를 신성시하는 나라 인도에서 온 라트나의 눈에 소를 먹는 한국 사람들이 놀라운 것은 당연지사. 야, 그러나 그녀는 이해한다. 한국과 인도의 문화 차이일 뿐이라고. no. 고향을 떠나오면 뭐니 해도 가족이 그리운 법. 길에서 가족 사진을 본 라트나. 어느새 고향에 있는 가족들을 떠올리는데 그러나 고향 생각도 잠시. 한국 가요가 너무 좋다는 라트나는 CD 하나를 선물 받고 활짝 웃는다. 갖가지 일본 포스터들이 시선을 붙잡는 신촌의 한 카페. 이곳은 한국 속에 일본인들이 즐겨 찾는 곳이다. 그렇다고 이 카페에 일본인 손님만 있는 것은 아니다. 한국인과 일본인이 서로 언어를 가르쳐주는 익스체인지 랭귀지가 이루어지기도 하고 일본 여행을 계획 중인 한국의 젊은이들에겐 일본에 대한 정보를 얻을 수 있는 곳이기도 한데 이곳에서 만난 영화배우처럼 핸섬한 일본인 야스다. 혹시 일본에서 온 연예인은 아닐까? 일본에서 한국어를 전공했다는 야스다가 한국에서 하는 일은 일본어 강사.
IMF와 한파로 지난달부터 학생은 단 3명뿐. 그러나 야스다의 강의 준비는 언제나 철저하다. 학원 강사 야스다의 퇴근 시간은 오후 9시 10분. 일본 친구와 서울의 밤거리로 나선 야스다. 서울의 시내버스에 몸을 실는데 덜컹거리는 버스 안에서도 한국에 대한 이야기는 그칠 줄 모르고 차창밖 풍경 하나하나는 눈에 놓치지 않고 쏙쏙. 젊음의 거리 신촌, 야스다 역시 방년 26세의 젊은이인 것이다. 잘 놀아요. 한국 사람들 술도 많이 먹고 나이트나 락카페 같은 것도 많이 가잖아요. 야스다가 가장 즐겨 찾는 곳은 편의점. 딱히 갈 곳도 없고 가격도 싸고. 편의점을 애용하는 야스다의 한국에서의 한 달 생활비는 얼마나 될까? 이 시간에 라면 먹는 이유는 뭐예요? 뭐예요? 갈 데 없어서. 갈 데가 없어요? 예. 가깝고도 먼 나라 한국과 일본. 그러나 오랜 세월 미쳐다 못 푼 감정의 앙금 탓일까? 이웃나라 일본에서 온 야스다는 한국에서 마음 편히 갈 곳이 많지 않다는데 야스다의 PR 명함까지 붙어있는 이 실내 포장마차는 갈 곳 없는 야스다가 일주일에 한 번 이상 들른다는 단골집. 어느새 포장마차 주인 아가씨와도 누나와 동생 사이가 돼 있다. 일본에서 취직을 하려고 했는데 별로 하고 싶은 일이 없거든요. 뭔가 외국에서 일하고 싶어서. 새로운 세계에서 새로운 일을 찾아 나선 글로벌 키즈 야스다의 선택은 바로 한국이었는데 젊은 사람이 우리 보고 일본 사람입니까? 왜 여기 있는지 다시 오지 말라고 하는 젊은이도 있었어요. 대학생 같은 아저씨였는데 그것은 쇼크 받았어요. 들어오세요. 일본인들에 대한 한국 사람들의 편견 때문에 한국살이가 가끔 힘이 들기도 하지만 그래도 야스다는 일본으로 돌아가고 싶지 않다. 여기 바로 한국에 민족 감정의 벽을 허무는 친구들이 있으니까. 여기 와서 매일 민폐를 끼치지만 좋은 사람. 저한테 일본말을 가르치고 있습니다. 배우는 건 전혀 없지만. 장점이라고 그러면 되게 착해요. 내가 시키는 것도 다 잘하고. 그래서 야스다의 또 하루가 한국에서 지나간다. My name is Jennifer Ryan. I'm a jazz singer from Canada. I'm not married, and I like Korea very much. 노래가 좋아 노래를 찾아 한국에 온 캐나다 재즈 가수 제니퍼. 캐나다에서 만난 한국 친구가 한국에 와서 노래를 해보면 어떻겠냐는 말 한마디에 지구 반대편의 무대 한국에 오게 됐다는 제니퍼. 자, 이제 제니퍼의 노래를 들을 시간이다. I first started singing when I was about 10. I started taking lessons when I was about 10. I'd always been singing. How did I get into jazz? I had a really bad crush on the sax player when I was in grade 10. So I might have been about 14. And he was into jazz and he was learning it. So I was like, I can sing. Let me sing in your band. 캐나다에서 음반까지 낸 제니퍼가 제일 좋아하는 시간은 비록 무보수 공연이지만 일주일에 한 번 한국 사람들 앞에서 노래를 부를 수 있는 바로 이 시간이라는데 말은 통하지 않아도 음악은 통한다. 음악으로 다른 세계 젊은이들과 대화하는 이 시간 제니퍼에게는 가장 행복한 시간이다. If there was some way that they would give me a visa so I could stay here and play and meet musicians and record and actually make a living, I'd love to.
I'm having such a great time here. I basically get up when I get up, which being a musician is anywhere from noon till 2 o'clock unless I have somewhere else to be. Lately I've spent a lot of my time trying to learn Korean. So I study a couple hours a day. 음악은 제니퍼의 활력소. 낯선 땅 한국에서의 살이가 힘들 법도 하건만 음악을 통해 한국 사람들과 만나고 나면 제니퍼의 얼굴엔 한박 생기가 피어오른다. 한국의 음식, 한국의 자연, 한국의 문화. 제니퍼는 한국의 모든 것이 그저 다 너무너무 좋다는데 그 중에서도 제니퍼가 한국에서 가장 사랑하는 것 바로 한국의 친구들이다. 음악을 하는 한국 친구들. 그녀가 한국을 떠나지 않는 가장 큰 이유다. I think I would have left Korea a long time ago if it wasn't for friends. I've met some really great people, and I love them very much, and they make my life a lot more interesting. So I stay. 같은 하늘 아래, 같은 땅을 밟으며 한국 곳곳에 터를 잡고 살아가는 지구촌의 젊은이들. 그들은 이곳 한국을 사랑한다. 왜냐하면 저마다의 꿈을 키워가며 새로운 인생의 제2막을 여는 곳이 바로 여기 한국이기 때문에. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my...